नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा किछि सब्सक्राइबर मानकर प्रश्न और तार उत्तर विषय रे। जने सब्सक्राइबर प्रश्न पचारछंती जे सूर्य शनि दुटी हेले कौन हुए। ज्योतिष शास्त्र बाबद को जदि बेसिक नॉलेज कहारी थाए तेबे से माने जानिथिबे जे सूर्य एवं शनि उभय शत्रु ग्रह उभयंक पइका उभयंकु शत्रु बोली माने करंती। जदिओ सूर्य एवं शनि उभय पिता पुत्र किंतु ज्योतिष शास्त्र रे एमानकर दुटी गोटे भिन्न संज्ञा देखा मिले। उभय उभयंकर विरोध करती किंतु जदि फलादेश कथा आम देखा तेबे ये दुटीर उभय सकारात्मक एवं नकारात्मक फलादेश अच्छी। जार कुंडली रे दुटी दुई ग्रहंकर दुटी अच्छी से मैंने साधारणतः वेल डिसिप्लिन्ड सेल्फ डिसिप्लिन्ड अर्थात निजे अनुशासन प्रिय हुंती। सामाजिक अनुशासन भितर रहिबा को इच्छा प्रकाश करती। सेमानक संकल्प शक्ति भारी दृढ़ कठोर परिश्रमी एवं नेतृत्व क्षमता एमानकर प्रबल थाए किंतु संघर्ष खूब अधिक करने पर अल्प सफलता प्राप्त हुए। 12 घंटा परिश्रम कले भी इच्छा मुताबक रोजगार प्राप्ति हो पारेनी। जबकि कि अन्य माने 5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कि 6 घंटा परिश्रम करी अधिक रोजगार करनी। रोजगार को लेकिन सबुबले एभलिया मनुष्य चिंतित होकर रहे। आउ जड़े सब्सक्राइबर प्रश्न पचारछंती कुंडली रे द्वादश घर एक्टिवेट थिले कौन करिबा। द्वादश घर होउची खर्चर घर, भोग विलासर घर, शଯ୍या सुखर घर, कारागारर घर, बंधनर घर, मोक्षर घर, आध्यात्मिक यात्रार घर, धनहानिर घर, शरीर हानिर घर। जेबे कुंडली द्वादश घर एक्टिवेट हो जाए से मनीष कारागार भितर बंदी हुए। कोर्ट कचेरी केस रे फसिक जेल जाए, अनेक प्रकार राजदंड भोग करे एवं जदि कहार सकारात्मक दृष्टिकोण को देखा तेबे व्यक्ति एसबू बंची पारिबो जदि से आध्यात्मिक मार्गी हुए, जप तपरे समय व्यतीत करे एवं समाज ठारू दूरेई रही वैराग्य को धारण करे। एणु कुंडलीर द्वादश घर को डीएक्टिवेट करने हेले द्वादश घर स्वामी ग्रह जी ता संबंधी सामग्री को नहीं सही बार रे दान दबा उचित। काली आसीथिला गोटे पिला निजको एस्ट्रोटकर ज्योतिष बोली कहूला ता निज कुंडली आनीथिला देखिया पाइका। क्रूर महादशार भयंकर 7.5 चली मुंड पूरा बाह्या विचलित एकदम हाफ मेंटाल भूत प्रेत देखा जाउछंती। बहुत भाषणबाजी करथला। ता कथबार्ता लगुला कि सी तार प्रतिकार पाई कम आसी और निज प्रोब्लेमटा कहवाई बेसी आसी। ता कथा अनेक समय पर्यंत शुणिया पर तार डिटेल्स पचारि ता कुंडलीर जो ओराटा ता जातकटा कुंडलटा को खोलिकी देखली। पचारि कुंडली कौन कौन दोष अच्छी कह। सो कल्ड एस्ट्रोलोजर जो मैंने यूट्यूब अच्छा यूट्यूब देखिकी जी दोष मन अच्छी से ही कहीपारा। कुंडली एते अभिशप्त थिला जे तार कौन सी प्रतिकार ही नहीं। केवल तांत्रिक पूजा माध्यम रे ही दबेईकरी जहाँ रखी हब। चंद्र केतु मातृ अभिशाप लगुच। बुध सूर्य राहु एकत्र दशम घरे बसचंती केवल पितृदोष सी कौथला अच्छी। जब कि तार बुध बेसी पीड़ित होकर जड़ दोष सृष्टि करछंती तार हिसाब से लगे पारुनी। ओल्टी मत कहूँ अमुक ग्रह अमुक नक्षत्र बस अमुक फल दब मु जानी। तू जानीचु तो पुणी तार प्रतिकार कहीं करनु। मु तो पचारि तमे निजे जने एस्ट्रोलोजर ए पर्यंत कौन प्रतिकार करिछ। उत्तर पूरा सुन जानी तो कर। मत लाल किताबर पाठ पढ़ाऊला ताऊ कहली तुम भाया 36 जन लाल किताब वाला एका सांगे बसिकी सामने ट्यूशन करी। लाल किताब किसी नुहे झाट बराबर भी ऑथेंटिसिटी नहीं लाल किताब रे। जदि जानिबार अच्छी वैदिक एस्ट्रोलोजी को आस नचेत तांत्रिक एस्ट्रोलोजी को जाओ। सनातन धर्म रे पूजा पाठ दान पुण्यर महत्व सर्वाधिक। लाल किताब वाला पचार पितृदोष केमिति शांति करा जीवो सेमाने कहि परिबेनी। कौन कहे पितांकर रेस्पेक्ट कर। पितांकर रेस्पेक्ट समस्त करती किए देखई पारे किए देखई पारेनी। कि निज मन रे थिबा पितांक प्रति भावना को एक्सप्रेस करि पारे किए करि पारेनी। कौन एस्ट्रोलोजर होइकि तमे जाने लोक को ये सजेशन दब कि पितृदोषर शांति पाइका रेस्पेक्ट कर। जनक जीवन बाजी लगी तार मारक दशा चली जीवन जीवा उपरे भिकारी बड़ी 12 द्वार सुंडी पिंडा है भिक टिके भी मिलूनी। परिवार 5 जन प्राणी ता उपरे निर्भर करी अछंती आ तुम से प्रतिकार कौन दौच पितांकर रेस्पेक्ट कर।
କ'ଣ ୟା ଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟିଭି ମାନଙ୍କରେ ଆସିକି ଭାଷଣବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଗ୍ରହ ଦଶା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକାର ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୋତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହସ ଲାଗିଲା ଯେବେ ସେ ପିଲା ମୋତେ କହିଲେ କି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେବେକି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶିଷ୍ୟ କେତୁ, କେତୁ ଅତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ଗ୍ରହ। ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କେତୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ଡିପ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ଦ୍ୟୁତି ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ଧ୍ୱଜା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମୀନକେଶରୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ବାୟୁ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ତାକୁ ଧ୍ୱଜା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ମୋ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ଯଦି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ମୀନକେଶରୀ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଗଜକେଶରୀ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ମୀନକେଶରୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ବନିବ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗଣପତି ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନେଇକରି ସେ ପିଲା ଆସିଥାଏ। ଯାହାର ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି କେତୁ ଏକାଠି ବସିଥାନ୍ତି, ଗଣପତି ଯୋଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର, ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ସେ ପିଲା ଆସିଥାଏ, ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେହି କେବେ କହିବେନି। କେମିତି କହିବେ? ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲେ ତ, ଜାଣିଥିଲେ ତ। ଏଠି ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ଯୋଗକୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର କେତୁ ଦ୍ୟୁତି ଖରାପ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କେତୁ ଦ୍ୟୁତି ଭଲ। କାହିଁକି? ଶୁକ୍ର କେତୁ ଏକତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରେମ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଥାଏ, ମନରେ ଗୋଟେ ଏକଲାପଣ ରହିବ। ମଣିଷ ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅନୁତାପ ଭିତରେ ଜଳି ପଡ଼ି ମରୁଥିବ। ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବ କି ସେ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନୁତାପ କାହିଁକି କରୁଛି, କାହା ପାଇଁକା ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି। ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିକିରି ରହିଥିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେଖୁଥିବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁନଥିବ, ନିଜ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନଥିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କାହା ଆଗରେ କହିକି ଖୋଲିକିରି କହିପାରୁନଥିବ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ତାର ଯେଉଁ ମନସ୍ଥିତି ଅଛି, କାହା ଆଗରେ ଖୋଲିକି କହିପାରିବନି କି ନିଜେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ବି ପାରିବନି। କେବଳ ଯାହା ମନେ ମନେ ଅଭିଶାପର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳି ପୋଡ଼ିକିରି ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବ। ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ମଣିଷ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ହତାଦର କରିଥାଏ, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାଏ, ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଥାଏ, ମାରପିଟ କରିଥାଏ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର କେତୁ ଦ୍ୟୁତି ଥାଏ। ଧୀରେ 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 ଘର ପରିବାର ପ୍ରେମ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ତା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ହେଇକିରି ତିଳ ତିଳ ହେଇକିରି ମରୁଥିବ। ଏତେ ଝାଟିଆ ଦ୍ୟୁତି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଦ୍ୟୁତି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଦ୍ୟୁତି ମାନୁଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜୀବନର ପୁରା ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯାଏ। ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ପଡ଼େ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସେ ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି କ'ଣ ଚାଲୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ମନରେ ରହିଥିବ। ସିଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି କି ତା ମନରେ ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି। ଦରିଆରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ତା ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପିଇ ପାରୁନଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତା ମନର ସ୍ଥିତି। ତା ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ, ଘର ଥିବ, ଧନ ଥିବ, ଦୌଲତ ଥିବ, ପରିବାର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିବ କି କାହିଁକି ସେ ତା ନିଜ ଘର ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, କାହିଁକି ସେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କାହିଁକି ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ତା ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ତା ହାତ ଧରିକିରି ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକି ଆସୁନି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ଏକରୁ ଏକ ବଳିକିରି ଲୋକଙ୍କର ପଛ ଫାଟିଯାଏ ଏ ଅଭିଶାପକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ। ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବକୁ କେହି ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ହେଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆସିକିରି ହେଲ୍ପ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷକୁ ତା ଜୀବନରେ, ଯଦି ଗୁରୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେ ମଣିଷର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଯେତେ ତୀର୍ଥ ବୁଲୁ, ଯେତେ ଜପ ତପ କରୁ, ଯେତେ ହୋମ କରୁ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରପର ଗୁରୁ ଆସିବେ ତା ଜୀବନରେ, ସିଏ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖାଇବେ କି ଏଇପଟେ ଚାଲ। ସେ ସେଇପଟେ ଯଦି ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଇକିରି ରହିକିରି ଚାଲିପାରିଲା, ଗୋଟାଏ ଜୀବନକୁ ଯଦି ସିଏ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ପାରିଲା, ଏଇ ଜନ୍ମଟାକୁ ଯଦି ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟର ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିଲା, ତ ତାର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ
ସେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭଲ ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇପାରିବ। ଯାହାର ଯାହାର ଶୁକ୍ର କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି ତାକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ଯାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି। ମାନୁଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଜୀବନ ପାଇଁକା ନୁହେଁ। ପଚାରିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଉଟା କହିଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ରହିବା ଉଚିତ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେବେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଗଛର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ ମୁହଁ କରିକି ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନା ଅଛି କି ଯାହାକୁ କି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ମିଳିଯିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି, ହଁ ଅଛି। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସାଧନା। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସାଧନା କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ମିଳିଯାଏ। ଏଇଟା ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରେ ତାର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ ସାଧକର କେବଳ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଉର୍ଜା ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏହି ଉର୍ଜା ଶକ୍ତିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହ୍ରିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଫଟିକମାଳାରେ ଜପ କରାଯାଇପାରିବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁକା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଳା ହେଉଛି ସ୍ଫଟିକମାଳା, ନଚେତ ଧଳା ହକିକ ମାଳା। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାଟିତ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ ଉଚ୍ଚାଟିତ କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଧ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଧ ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ମନ ସହଜରେ ବିଚଳିତ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା କ୍ଷୀଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ମନ ଅକାରଣରେ ବିଚଳିତ ରହିବ, ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ମନରେ ଲାଗି ରହିବ। ୟା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ନୀତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କ ସାଧନା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ହୟଗ୍ରୀବଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୟଗ୍ରୀବ ଗନ୍ଧର୍ବ ସାଧନା ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ସାଧନା, ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇପାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭୂତକୁ ଡାକିକିରି ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭୂତ ଡାକିବାର ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ପ୍ରପର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୈରବୀ ଚକ୍ର ଉପରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥିବ, ସେଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗକୁ ନେଇକରି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି 12ଟାରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାଇକରି ସେଇଠି କଦଳୀପତ୍ର ଉପରେ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଜଗିକିରି ବସନ୍ତୁ। ଭୂତ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିବେ ଆଉ ଖାଇବେ। ଆପଣ ସେଇଠି ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା କି ଆଗାମୀ ରାତିରେ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ମାରିଦେବେ ତ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଭୂତ ଦେଖିବେ, ମଲେ ବି ଚଳିବ। ନ ମରିକି କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଖିନି, ଭୂତ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ। ସେମିତି କରିବେନି, ମଜା କରୁଛି, ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇକରି ପଳେଇଯିବେନି। ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରପର ବିଧିବିଧାନ ସହ ପ୍ରେତ ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ପାରିବେ। ସେହି ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପରେ ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ କେହି ଭଲରେ ରହିବେନି, ସେମାନେ ଦେବକନ୍ୟା। ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କାଷ୍ଟିସିଜିମ୍କୁ ବଢ଼ାବା ଦେବା। ଏଇଟା ସେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛ ସେତିକି କହୁଛ, ତମ ଆକ୍ରୋଶକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତି ସବୁ ଲିଭିଗଲାଣି। କିଛି କଥା ମାନିଲେ ଭଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଦେବକନ୍ୟା ଏକଥା ସତ, ତା'ର ରିଜିନ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ସବୁ ଜାତିଭେଦ ଭୁଲିଯିବା। ମୁଁ ନିଜେ ଜାତିବାଦର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ନିଜେ ଜାତିବାଦକୁ ଘୃଣା କରେ, ସପୋର୍ଟ କରେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କାପାସିଟି ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା,
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଯେଉଁ ଝିଅଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ହିଁ ବୋହୂ ହେଇକରି ଯିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କାହିଁକି? ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଣ୍ୟବଳ ସେତିକି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଥାଏ ବୋଲି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜଣେ କରିଲେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ବି ଜନ୍ମ ହେବାର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଆମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇନୁ ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍, କାରଣ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ଘରକୁ ଆସିକରି ଶୂଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ତ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୁନିୟାଦି ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁକୁଳ ସମୟରେ ନେଇକି ଯାଇପାରିଥିଲେ, ଆଜିର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାହା କରିପାରିଛି କି? ନା, କରିପାରିନି। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକ ହାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି, ଚରକ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ଭଳି ଋଷି ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଔଷଧ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ଜାରଜ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଲୋପାଥି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଛି କି? ନାଇଁ, କରିପାରିନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ 2026 ହେଇଯିବ। 2026 ମସିହାରେ ବି ବିଶ୍ୱ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇକରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ତିଆରି କରିପାରିଛି କି? ପାରିନି। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁକା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁକା ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମ ଭାରତୀୟ ଋଷି ପରମ୍ପରାରେ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏଠି ଜନ୍ମରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। 25 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। 51ରୁ 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। 76ରୁ ନେଇକିନା 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ମଣିଷର ଆଭରେଜ ଆୟୁଷ ଥିଲା 100 ବର୍ଷ। କ'ଣ ଆଜି ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି କି? ଆଜିକା ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରକୁ ତା ମନର କଥା ଖୋଲିକି ପଚାରନ୍ତୁ, ତା ମନର କଥାକୁ ସେ ଖୋଲିକିରି କହିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛୁ ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରୁଛି କି? ସେମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ସେମାନେ କହିବେ ନା, ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରେ? ଆମର ଶରୀରର ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶରୀରକୁ ବଧିରା କରିଦିଏ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େନି। ତା ଭିତରେ ବଡ଼ି ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଲ୍ କରେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ରିକଭର କରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ମଣିଷ 100 ପାର କରିଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ବିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ମିଶୁଛି। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଟୁଥପେଷ୍ଟରେ ଗାଈର ହାଡ଼ ମିଶୁଛି। ପ୍ରୋଟିନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ହାଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୋକଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକ ସମାଜକୁ ଏମାନେ ଏତେ ହତାଦର କଲେ ଯେ, ସରକାର ଏତେ ହତାଦର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ପଲିଥିନ୍ ଚାଉଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚାଉଳ ପେଟ ପୂରେଇବା ପାଇଁକା ବ୍ୟବହାର କରିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନରେ ଆଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସରକାର ଜାଣିଛି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପୋଡ଼ିଲେ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହାନି କରିବ, ଆଉ ପୋତିଲେ ବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହାନି କରିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ଦୋକାନୀ ଯଦି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଥିନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସେଇ ପଲିଥିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବେଶବିତ୍ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ବଢ଼େଇ ସାରିଲେଣି। ଯେମିତିକି ଏଇ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଗତ 5000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଢ଼ିନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ତମେ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଦାୟୀ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୋର ରୂପୀ ସରକାର ଦାୟୀ। ତସ୍କରୀ କରୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। କାଠ ସ୍ମଗ୍ଲିଂ କରୁଥିବା ନିଲଠା ବ୍ୟବସାୟୀ ଦାୟୀ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଦିବସ କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି।
ନା ମଣିଷ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜି, ନା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକା ଇଚ୍ଛୁକ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବସିକରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ ବାହାରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଖେଳକୁଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି, ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ତୋଟା ଯେଉଁ ଗାଁର ପରିବେଶ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଘର ବି ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ BHK ଭିତରେ ସେମାନେ କଏଦ ହେଇକରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଗଛ କାଟିବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏ ଶଳା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାରାମି। ମୁଁ ଏଠି ଏକଥା କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ଜାତିବାଦ ଆଜିକା ସମୟରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ସେଲିଂ ବଢ଼ିଛି, ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜଳସ୍ତର କେତେ ତଳକୁ ଖସିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣିକି ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼ୁ ଜଳସ୍ତର ଖସିବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜଳ ପାଇଁକା ତରସିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ବ୍ୟାପିବ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା, ମାଗଣାରେ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କିଣିକି ପିଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ମଣିଷର ବେସିକ୍ ନିଡ୍ ପାଣି ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବିକ୍ରି ହେବାଟା ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। କ'ଣ ସରକାର ଏସବୁ ଦଲାଲ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳେଇକରି କରୁନାହିଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁନି ସରକାର? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଆମ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଆମ ନିଜ ପରିବାରର ସର୍ଭାଇଭ୍ ପାଇଁ ତ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଆଜି ସେତିକି କରିପାରିବା ପାଇଁ କି ବି ନାରାଜ। ତେବେ ଆମେ ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବା? ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶସ୍ତ୍ର ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି ବୋଲି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟାଏ ଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଗଛ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇନା 15 ଫୁଟ କି 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତାର ଯିବା କଥା। ସେଇ 20 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଯେଉଁ ତାର ଯିବ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ଡାହି ଛେଦି ଦେଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଗଛର ଡାହିଟାକୁ ଛେଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଛାଇ ଦେଇପାରୁଥିଲା ସେ ରୋଡ଼ ଉପରକୁ ସେଇଟା ଦେଇପାରୁନି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ କି? ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକରି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନି, ପୁରା ସିଷ୍ଟମକୁ କହୁଛି। ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶସ୍ତ୍ର ବନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଜାଣିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ଗଛଲତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁଠି ଆମେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶିଳ୍ପପତି ଆମକୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ହରିଲୁଟର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁକା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ଏତେ ସବୁ ଭାଷଣ କାହିଁକି ଦେଉଛି? କାରଣ ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବନସ୍ପତି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଯେବେ ବନସ୍ପତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବନି, ତେବେ ତନ୍ତ୍ର କେମିତି କାମ କରିବ? ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜ ବାରିପଟେ ନିଜ ଘରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।